మాధురి గుడ్డేటి పైన ఫోటో కింద ఫోటో మార్చిండ్రు, దొంగ ఓటు వేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేసిండ్రు. సేమ్ భర్త పేరు, సేమ్ అమ్మాయి పేరు, సేమ్ ఇంటి నెంబరు, 2 కార్డులు, 2 ఓట్లు. ఇది అరాచకం కాకపోతే ఏంటి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అట్రోషియస్ electoral voter list is this? This is what I wanted to present. Next. In our physical verification, we went house to house in some clusters. You will be really, really surprised. This address, you can note it down. I request media to also cross-check us. This address 8-3-229/7/D/43/1. They said 42 votes are there in this address. 42 ఓట్లు ఉన్నాయి ఈ అడ్రస్లో అని చెప్పి ఓటర్ లిస్ట్ అది పెట్టారు. మేము ఆ ఇంటి కోసం ఎత్తుకుతా ఇల్లే లేదు. దిస్ హౌస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. 42 ఓట్లు ఒక అడ్రస్ ఇచ్చారు ఓటర్ లిస్ట్లో, ఆ ఇల్లే లేదు. దిస్ ఇస్ ద ప్లైట్ ఆఫ్ ద ఓటర్ లిస్ట్. దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్. దిస్ ఇస్ హౌ అట్రోషియస్ ద ఓటర్ లిస్ట్ ఇస్. నెక్స్ట్. ఇక ఇది ఇట్లాంటివి వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ 287, not 1, 2, 287 house numbers where we have more than 251 voters. All of them, if you add, about 12,045 votes. All of them, if you add, and most of them have been updated on 2nd September. Mass updation, ఒకటే రోజు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, ఏమొచ్చినాయి అంటే ఒకటే రోజు ఎక్కడెక్కడి నుంచి తెచ్చారో ఇట్లా గుప్పించి ఇరికిచ్చి మొత్తానికైతే 12,000 ఓట్లు ఈ రకంగా యాడ్ చేసినట్టుగా కనబడుతూ ఉంది. ఇక లాస్ట్ది మీరు చూడాల్సిందే. ఇదైతే లాస్ట్ స్లైడ్ మీరు అందరు చూడాల్సిందే. ఎందుకంటే చేస్తే తప్పులు చేస్తారు, ఇట్లాంటి ఏదో పనులు చేస్తారు, కానీ ఎంత అడ్డంగా దొరికిపోతారంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళ స్పెషాలిటీ. ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ చలో. ఇక ఇది హైలైట్. ఇప్పుడు అభ్యర్థి పేరు వి నవీన్ కుమార్ యాదవ్, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి. ఈ అయిన వాళ్ళ సొంత అన్న తమ్ముడు వెంకట్ ప్రవీణ్ కుమార్ యాదవ్. 3 ఓట్లు ఉన్నాయి ఆయనకు. అభ్యర్థి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సొంత తమ్ముడు, ఎవరో కాదు. ఈయన పేరు వి ప్రవీణ్ కుమార్ యాదవ్, ఫాదర్ పేరు శ్రీశైలం యాదవ్ గారు. హౌస్ నెంబర్ 8-3-229. కింద చూడండి ఎంత తెలివిగా మార్చారో. అది పైన రెసిడెన్స్, కింద ఆఫీసు. 8-3-229/S/3/5. ఇంకో హైలైట్ ఏంటంటే 3వ ఓటు రాజేంద్ర నగర్లో ఉంది. 2 ఓట్లు జుబ్లీహిల్స్లో ఉన్నాయి, 1 రాజేంద్ర నగర్లో ఉంది. 3 ఓట్లు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి యొక్క సొంత బ్రదరు, సొంత తమ్ముడు వెంకట్ ప్రవీణ్ యాదవ్. ఇక ఇంతకంటే అరాచకమైన పరిస్థితి, ఇంతకంటే మరి ఇంకా దుర్మార్గమైన పరిస్థితి ప్రజాస్వామ్యంలో. ఇట్లాంటి ఓటర్ లిస్టుతో ఇది ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్ చేస్తామంటూ ఓటర్ లిస్టు పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుంది, ఎలక్షన్ కమిషన్ ముందుకు పోతుంది. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఇస్ దిస్ జెంటిల్మెన్ that you see on the screen here. His name is V. Praveen Kumar Yadav. He is the brother, younger brother of the Congress candidate, Mr. Naveen Kumar Yadav. He has 3 votes. Not 1 or 2, but 3 votes. 2 in Jubilee Hills, 1 more in Rajendra Nagar constituency. You can see all the epic numbers. WKH 4226320, WKH 3126018, WPK 4555355. All of you can inquire this. This is all open information. This information is available in public domain. You can go to the website of Election Commission, type in all these numbers. I can send you this presentation. My humble request to the media, show this to the world. Show what kind of malpractices are being done by the Congress party in collusion with the booth level officers in Telangana. What kind of desperation Congress is engaging in to win elections. What kind of irregularities are being done with the connivance of officers. Therefore, we are demanding 3 things. We are demanding a thorough investigation by Election Commission of India on the entire 23,000 votes which have been added ever since assembly elections, number 1. Number 2, we are demanding that all the illegal votes, all the duplicity that has come in by way of duplication, triplication, etc., please delete all those votes. If you want to conduct free and fair elections, please delete all those votes. Remove all those duplicate, triplicate votes, including the candidates' votes also, candidates' brothers' votes also. Number 3, we are demanding action against those officers that have indulged in these kind of electoral malpractices, indulged in this kind of ugly politics, in the collusion of Congress leaders. Memo demand chesedi ఎన్నికల కమిషన్ ని 3. 1, ఇంత స్పష్టంగా ఆధారాలతో సహా మీ మొహాన కొట్టి నిన్న మేము అడిగాం.
యాక్షన్ తీసుకోండి అని అడిగి 24 గంటలైంది. ఇప్పటి వరకు ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు, స్పందన లేదు. ఒక్క కనీసం మాకు ప్రతిస్పందన కూడా ఇవ్వలేదు. ఏం చేస్తామో కూడా చెప్పలేదు. ఎలక్షన్లకు వైపు నామినేషన్లు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. రెండవది, మేము అడుగుతున్నాం థరోగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి అని అడిగాం. ఇప్పటిదాకా స్పందన లేదు. అట్లాగే మేము అడిగింది, ఎవరైతే అధికారులు కుమ్మక్కై ఈ రకమైన అరాచకాలకు తెరలేపారో వారిని శిక్షించండి అని అడిగాం. మూడవది మేము అడిగింది, ఆ ఓట్లు దొంగ ఓట్లన్నీ తీసేయండి, ఇది తప్పు. అభ్యర్థి సొంత తమ్ముడికే 3 ఓట్లు ఉంటే ఇదేం ఎన్నిక, ఇదెక్కడ ఎన్నిక అని చెప్పి అడుగుతున్నాము. న్యాయం కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మరి మాకైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద నమ్మకం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు బీజేపీతో కొల్లుడై, కాంగ్రెస్తో ఎక్కడ అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళతో కొల్లుడై పనిచేసే సంస్థ. కాబట్టి మరి ఇంకా గత్యంతరం లేదంటే కోర్టుకు పోతాం. రేపు కోర్టులో కూడా పోరాటం చేస్తాం. ఇన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి, స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్రజల ముందు పెడుతున్నాం, మీడియా ముందు పెడుతున్నాం. మీరు కూడా ఆలోచించాలని కోరుతున్నాం. ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికైనా స్పందించాలని కోరుతున్నాం. ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికైనా మేల్కొనాలి. చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ షుడ్ రెస్పాండ్. దిస్ ఇస్ అ సీరియస్ ఇష్యూ, అ గ్రేవ్ offense. Your credibility is under question. Your credibility is being questioned in Bihar. Your credibility is being questioned in Telangana. Please respond, Mr. Gyanesh Kumar. Respond करो आप इंक्वायरी करो. अभी 21-22 तारीख तक समय है. अगर जरूरत पड़ा तो 10 दिन बाद करो इलेक्शन, हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई एतराज नहीं. पर ये जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस हैं इसको आप करेक्ट करिए, फेयर इलेक्शन करवाइए. यहाँ पे जो कोल्यूजन हो रहा है लोकल ऑफिसर्स, उन पे एक्शन लीजिए, सस्पेंड करिए, ट्रांसफर करिए. जिन्होंने भी ये हरकत की है उनको आप पनिश कीजिए. यही हमारी मांग है. ఇదేనా లాస్ట్ స్లైడ్, ఇంకేమన్నాయా? మొత్తానికి ఈ ఓట్ చోరీ భాగోతం ఏదైతే తెలంగాణలో జరుగుతున్నదో స్పష్టంగా ఆధారాలతో సహా మరి మీ ముందు పెట్టిన తర్వాత దయచేసి మీడియాను కూడా కోరుతా ఉన్నా. నిన్న మొన్న కొంతమంది అధికారులు ఏదో దీన్ని కవరప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏదో కింద మీద పడి ఆపసోపాలు పడుతున్నారు. ఇవన్నీ ఆధారాలతో సహా మీ ముందు పెడుతున్నాను. దయచేసి మీరు కూడా ఎంక్వైరీ చేయాలని చెప్పి కోరుతూ, ప్రజలకు వాస్తవాలు చెప్పాలని కోరుతూ మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. బైదే మా వాళ్ళు మంచి మాట చెప్పారు. బీహార్లోనేమో జరిగింది ఓట్ చోరీ. అంటే ఉన్న వాళ్ళ ఓట్లను రాహుల్ గాంధీ గారు మొత్తుకుంటూ ఉంటారు, ఓట్ చోరీ ఓట్ చోరీ అని. అక్కడ జరిగిందేమో ఓట్ చోరీ అంటున్నారు రాహుల్ గాంధీ. ఇక్కడ చోరు ఓట్లు, మొత్తం దొంగ ఓట్లు. అది ఓట్ चोरी, ये चोर वोट. मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, आप संविधान को पकड़ के बिहार में एक यात्रा भी आपने किया. आपने बार बार कहा कि SIR जो है बहुत नाइंसाफी है बिहार की जनता के साथ. वोट चोर, गद्दी चोर करके आपने अच्छा लंबा चौड़ा भाषण भी दिया. पर यहाँ पे तेलंगाना में आपकी सरकार जो है आज वही काम कर रही है. यहाँ पे तो चोर वोट डलवाने की कोशिश कर रही है. करीब करीब हमारे हिसाब से 23,000 वोट, और उनमें से ज़्यादातर फेक वोट ही हैं. कुछ होंगे, कुछ सही वोट भी होंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे गलत हैं. कुछ सही वोट भी शायद होंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे, लगता है कि कांग्रेस वालों ने बूथ लेवल ऑफिसर से मिलके मिली जुली एक ये जो हरकत की है, इसको लेके ज़रूर शिक्षा मिलनी चाहिए. इसको लेके ज़रूर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए. और राहुल गांधी जी को भी इस बारे में बोलना होगा. इस बारे में आपको भी जवाब देना होगा कि आपकी सरकार यहाँ जो काम कर रही है ये क्या, कैसे बिहार से अलग है. जो बीजेपी कर रही है वहाँ पे और आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है, क्या अलग है, कोसी आप दोनों में क्या फ़र्क है, ये आपको जनता को बताना होगा. थैंक यू. ఒక భర్త చనిపోయిన మహిళ ఏడిస్తే దానికి కూడా రాజకీయం చేసేంత మానసిక దౌర్భాగ్యం ఉండడమే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క నీతిమాలిన నీతిబాహ్యమైన రాజకీయానికి నిదర్శనం. అంతమందిని చూసి నాకు గోపీనాథ్ గారు ఇంత పెద్ద కుటుంబాన్ని ఇచ్చారు మా జూబ్లీ హిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీలో అని చెప్పి ఆమె కంటతడి పెడితే ఆమె భర్తను తలుచుకొని, భర్త చనిపోయి ఇంకా 6 నెలలు కూడా కాలేదు బ్రదర్, బాధ ఉండదా? భారతదేశంలో మన సాంప్రదాయంలో డెఫినెట్గా భర్తను ప్రతిరోజు తలుచుకుంటారు, తండ్రిని తలుచుకుంటారు. పిల్లలు చనిపోయిన తర్వాత